Is it on? Recording? I didn't see a notification. Recording is on. Oh, Going on. recording is on? Okay. Yeah, Uh, already. okay, notification வரல. Okay. Cool. காலை வணக்கம். Sorry. மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். திங்கட்கிழமை. Hope you all had a good weekend. And 17th of November indeed. Um, so last week, um, Friday, என்ன செஞ்சோம்? Um, why not somebody recap? நானே திருதி சொல்றது போல நீங்க சொல்லுங்க, என்ன செஞ்சோன்றத சொல்லுங்க, எப்படி செஞ்சோன்றதையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லுங்க, ஒரு வீக்கெண்ட் ஏதாவது செய்ய முடியுதான்றதையும் சொல்லுங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தேர். ஸோ தட் ஐ வுட் லைக் டு நோ வேர் த கேப் இஸ், பிகாஸ் அது வந்து as I said, இந்த விபிஎன்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு கெட் திங்ஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஸோ ஹூ வாண்ட்ஸ் டு டேக் இட் ஆன்? Nirmal, Amir, uh, Yeah, fine, sir. start. Just don't hesitate. தப்பா இருந்தாக்க வந்து we'll just correct it as we go Last along. week we started by configuring two FortiGate at two different sites. Mm, We will take US West and East. mm. In my case, I could say that I took Mumbai and US West Oregon. Okay. So in both regions, we could see that in each region we could see that two instances are running, one for Linux and one for FortiGate. Mm, So we initially need to allow a few of the ports for communicating between both the VPN and the instances, so that we opened port number 2323 for making SSH connection for NATing purpose with the private instance. அது Thereafter DNAT-க்கு. that, yes, thereafter that we enable the port number 4500 for UDP. It's a UDP port to communicate with VPN. Also, we opened the port number 500. These ports should be configured in the FortiGate security groups. Correct. So we did it on both regions, Mm, so that we will easily enable the VPN connection and we can test it down. mm. For that, we created that VPN interface. For example, in the US West 2A, we enabled, we run a few commands. For example, just I opened the notepad. I நீங்க created வந்து were you able to get it going, VPN? actually I configured on both the ends. Sir. Actually, initially I feel no, I encountered some error. Just now I rectified it. The error is that I couldn't. No, I could see that there's a duplicate entry on the IPsec. So I tried to resolve it. Thereafter that I could see there is a encoding problem between just I'm copying from Notepad to the FortiGate. சரி. Right now I entered manually. I could see it's just I created the VPN in the both regions. That's it. Just I'm working on it. Maybe tonight I will complete. ஓகே, யாராவது இந்த VPN வந்து இந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இன் டூ ரீஜன்ஸை வந்து were you able to ping from one to the other? யாராவது? Okay, I guess not. And இல்ல சார். there's no problem because அதுதான் இந்த வீக்கோட மிஷன். So that we can share the screen, take a look at it. இதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதும் ஒரு தனி ஸ்கில் தான். அண்ட் நிர்மலோட வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹிம். அண்ட் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஐ நோ ஸ்டாலின் இஸ் அ மொபைல் டெவலப்பர். தட் பார்ட் ஐ நோ. ஐ டோன்ட் நோ எவ்ரிபடி எல்ஸ். பட் இது எதுக்கு, ஜஸ்ட் டு ஸ்டெப் பேக், ஹவு வில் திஸ் ஹெல்ப் யூ? அண்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த சாட்டர்டே சண்டே செஷன்லையும் பார்ப்போம். ஹவு வில் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹெல்ப் யூ? இது எப்படி ஹெல்ப் ஆகும்னாக்கா, as you know, I'm always a big fan of being broad in the
மின்காலெல்லாம் வந்து அரவுண்ட் சே ஏர்லி 2000s டி ஷேப்டு பர்சனாலிட்டின்னு வாங்க. டி லெட்டர் டி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி மேலே வந்து ப்ராடாக இருக்கணும், ஒரு டொமைனில் டீப்பாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் டி ஷேப்டு பர்சனாலிட்டி. பட் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த மேலே ப்ராடாக இருக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டி ஷேப்பில் வந்து ஐ ஷேப் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ அடுத்தது வந்து பை ஷேப் பர்சனாலிட்டின்னு ஆரம்பிச்சாங்க. ரெண்டு டொமைனில் டைப்பாக இருக்கணும். யூ ஸ்டில் ஹவ் டு பி ப்ராட் as well. பட் sufficient to say that breadth is very important. ஏன் breadth important? எப்போவுமே எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லையும் nobody can do their part without interacting with other parts. நம்ம பண்ணலனாக்க வேற யாராவது பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதில் ஒரு சுமூகமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் போகணும், ஒரு டெக்னிக்கல் லெவல்லே இருப்போமே. ஸோ யூ ஹவ் டெவலப்ட் அ கோட் and you have done the shift left buddy, CI/CD cycles buddy, you have assessed vulnerabilities and all that. Runtime போயிடுச்சு, ப்ரொடக்ஷனும் போயிடுச்சு. Now some zero day attack happens, or உங்கள் லைப்ரரியிலேயே ஜீரோ டே அட்டாக் இல்லாட்டினாலும் வந்து இப்போ சே ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் வந்து somebody discovers a problem, vulnerability, they are releasing a patch. Now அந்த பேட்சை வந்து டைரெக்டாக ப்ரொடக்ஷனில் அப்டேட் பண்ண மாட்டாங்க. அதை வந்து உள்ளே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு டைம் ஆகும். சே இட் டேக்ஸ் 2 to 3 weeks மினிமம். பை த டைம் யூ டேக் த கோட், டெஸ்ட் இட், ரிக்ரெஷன் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி 2 to 3 weeks. அது வரைக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இட் வில் ரன் இன் அன் எக்ஸ்போஸ்ட் ஸ்டேட் that no business wants. அப்போ there is a concept called virtual patching. virtual patchingனா என்னன்னாக்க, அந்த கோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை, ஆனால் ஒரு டெம்பரரி ஃபிக்ஸ், நாட் இன் த கோட் பட் இன் சம்திங் லைக் அ ஃபயர் வால் யூ புட், ஸோ தட் யூ டெம்பரரிலி, அது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது, டெம்பரரிலி சே வந்து அந்த அட்டாக்கர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னாக்க அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டை மட்டும் பிளாக் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னால வரைக்கும் போர்ட்னா என்ன, புரோட்டோகால்னா என்ன உண்மை தெரியாது. யூ ஆர் ரிலையன்ட் ஆன் somebody else to do some work. Now after this you have something to talk about. you இப்போ வந்து 48ல பார்த்துட்டீங்க, போர்ட் யூடிபி 500 4500 செக்யூரிட்டி குரூப் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ யூ ஸ்டாண்ட் அட் அன் எட்ஜ், அட் அன் அட்வான்டேஜ் டு டெல் தெம், ஹே இதை வந்து நாங்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கேன் யூ நாட் அப்ளை, இஸ் இட் பாசிபிள்? ஐ மீன் அவங்களுக்கும் ஈகோ இருக்கே. ஸோ இதை 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 செய்யுன்னு சொன்னாக்க எல்லாரும் நான் ஏன் செய்யணும்னு கேட்பாங்க. ஆல்வேஸ் அது வந்து இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க, எப்படி பேசுறதுன்றது. டிபிக்கலி த வே ஐ சே ஐ ஹாவ் அ தாட் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரன் தட் பை யூ. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பவரை கொடுக்கணும், அவங்க முடிவு எடுக்கிறது. ஸோ சரின்னு கேட்பாங்க. கேட்குற போது இஸ் இட் பாசிபிள், எல்லாமே இஸ் இட் பாசிபிள் தான் கேட்பேன். இஸ் இட் பாசிபிள் தட் யூ மே அப்ளை டெம்பரரி விர்ச்சுவல் பேட்ச் ஆன் யுவர் ஃபயர் வால் டிஸ்அலவிங் திஸ் பவர்? அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்ல என்ன வல்னரபிலிட்டி, அது வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டி சிவிஇன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன டெம்பரரி பேட்சஸ் இருக்கும், இல்லை வெண்டரே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதை டெம்பரரியாக பேட்ச் போடுங்க. பட் வெண்டர், ஃபயர்வால் வெண்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து நெட்வொர்க் லெவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இஸ் இட் பாசிபிள் தட் யூ கேன் புட் இன் அ டெம்பரரி ரூல் பிளாக்கிங் போர்ட்ஸ் whatever say let's say they're doing port 5001. Is it possible to block port 5001 into this? So something like that, discussion point. So இந்த மாதிரி படிக்கிறது வந்து டைரக்டா நீங்க பண்றதுக்கு இல்லாட்டினாலும், இஃப் யூ ஆர் மூவிங் இன் டு திஸ் ஃபீல்ட் ஷுவர், பட் செக்யூரிட்டிங்கிறது இட்ஸ் அட் எவ்ரி பிளேஸ். பெரிமீட்டர்ல இருக்கு, நெட்வொர்க்கில் இருக்குது, அப்ளிகேஷனில் இருக்குது, எண்ட் பாயிண்டில் இருக்குது, கோடில் இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் செக்யூரிட்டி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி படிக்கிற போது வி எக்ஸ்டெண்ட் அவர் செல்ஸ் இன்டு ஒன் மோர் டொமைன். ஸோ இந்த டி ஷேப்லேருந்து பை ஷேப்டாக போகிறோம் நம்ம. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்லேயும் தெரியும், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்லேயும் தெரியும், அட் த சேம் டைம் பிஸ்னஸ் லெவலும் இருக்கணும், இன்க்ளூடிங் கேபெக்ஸ் டு ஆபெக்ஸ் கன்வர்ஷன், த காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரிங் தட் அப் while it is fresh in my mind as to இதனுடைய யூட்டிலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்க. அண்ட் எப்போவுமே என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமே இந்த மாதிரி the ability to talk to other people.
அது சாஃப்ட் ஸ்கில் மட்டும் இல்லை, பட் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்கில்லும். எனக்கு நான் ஒரு ஐலண்டில் இருக்கேன், நீங்கள் ஒரு ஐலண்டில் இருக்கீங்க, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கவே மாட்டோம்னாக்கா யாராவது பேசி ஆகணும், இல்லைன்னா நிறந்த சண்டையாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ கேன் டாக் அண்ட் கெட் திங்ஸ் கோயிங், எல்லா எஃபர்ட்டும் ரெக்கக்னைஸ் ஆகாமல் இருந்தாலும் சில எஃபர்ட்ஸ் வில் பி ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் சே ஹே, திஸ் காய் கேன் டாக் டு போத் டீம்ஸ், இட் வில் பி அ குட் அசெட். ஸோ உங்களுடைய கெரியர் க்ரோத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Any questions here? I mean, we will get to maybe Nirmal, you can share your screen. I'll make you a co-host, and we can walk through how things go. Make co-host. Yeah. So confirm. So if you want to share your screen, we can walk through the screen. உங்க செட்டப்லேயே வந்து we'll try and make it working. பட் ஏதாவது நான் இது வரைக்கும் சொன்னதுல வந்து ஏன் இந்த டொமைன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஓகே. ஸோ கேள்விகள் இல்லைன்னாக்க லெட்ஸ் கெட் உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். நிர்மல், யூ வாண்ட் டு ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் அண்ட் வி கேன் டாக் த்ரூ வேர் யூ ஆர். சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் Sure, இருக்கு. sir. சொல்லுங்க. அதான் இப்போ என்னோட டொமைன்ல இருந்து நடுராத்திரி நான் ஏன் சுடுகாட்டுக்கு போகணுன்ற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த விபிஎன்லாம் நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது. ம் இது எனக்கு யூஸ் ஆகுமோ இல்லையோ, சரி ஓவராலாக என்ன நடக்குதுன்னு கத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் சார் உட்காந்துருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது, எங்க தேவையா எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வெறும் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எண்ட் ஆஃப் டே ஒரு எண்ட் யூசருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுக்க போறேன், இல்லை வெப்சைட்டோ ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனோ எழுதி கொடுக்க போறேன். யா அதுக்கு வந்து இப்போ இவ்வளோ டெப்த் நாலேஜ் தேவையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கு எனக்கு இது தேவையா அப்படின்ற மாதிரி, ஈவன் தோ நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சா கூட எனக்கு இது தேவையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல சார். அதான் நிறைய விஷயங்கள் அப்படிதான் இருக்கும். எது எப்போ தேவைப்படும்ன்றது நமக்கே தெரியாது. நான் வந்து சிஸ்கோவில் வேலை செஞ்ச போது 2000 மேபி 10 சம்திங் லைக் தட் ஆர் ஈவன் லேட்டர் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் நான் மிஷின் லேர்னிங்கை வச்சு. அப்போ அது மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மிஷின் லேர்னிங்லாம் வரும்போது ஆஹா, அப்போ படித்தோமே இதெல்லாம் வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா என்ன, அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா என்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, ஃபீச்சர்ஸ்னா என்ன, கிராஸ் வேலிடேஷன்னா என்ன. ஸோ அதில் எதுவுமே வந்து நம்ம மனசில் இருக்க படித்தது வந்து மறந்துடாது. எல்லாம் ஞாபகம் இல்லாட்டாலும் அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் மனசில் நிற்கும். அது எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது, அது இட் மே பி in 2 years, it may be in 10 years. You never ever know. But once படிக்கிறப்போ ஒழுங்காக படிச்சுட்டாக்க அது ஆழமாக பதிஞ்சு தான் இருக்கும். எனக்கெல்லாம் அப்படி தான் பதிஞ்சிருந்தது. அதில் இருக்கப்பட்ட ஆர்வமாகப்பட்டது, அதில் இருக்கப்பட்ட தரவுனஸ் இன் லேர்னிங். அதனால அப்படி தான் இருக்கும், அதில் சந்தேகமே இல்லை. நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் இருக்கும். டெவலப்பராக இருக்கேன், இது என்ன நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி இருக்குன்னு. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து முதல்ல அந்த சினாரியை சொன்னேன், எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. Because as you want to go higher and higher, you have to interact with these people. And கேள்விகளும் வந்து கரெக்டான கேள்விகளை கேட்க தெரியணும். ஸோ சே வெண்டர், நீங்கள் வந்து நெட்வொர்க் ஃபயர்வாலில் வந்து யாரோ வெண்டர் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்கணும். ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னாக்க ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளை சொல்லி தானே ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்க முடியும். அதனால் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப்ட் ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும், ஹார்ட் ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும், நெவர் ஓரளவுக்கு தான் இட்ஸ் அரவுண்ட் த டொமைன், ரைட்? நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் எப்படி கட்டுறது, இல்லை ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் எப்படி கட்டுறதுன்னு நம்ம படிக்கல இப்போ. ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஐடி டொமைன். ஐடி டொமைனில் செக்யூரிட்டி இருக்குது, செக்யூரிட்டி இஸ் ப்ரெவலண்ட். அண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டாபிக் வேர் இட்ஸ் ஸோ ப்ராட். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அப்படி கிடையாது. சில டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து அந்த ஒரு நேரோ இப்போ கொலாபரேஷன் ஒரு டெக்னாலஜி, இந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி இதெல்லாம் இருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ராட், இட் இஸ் குவைட் நேரோ. வேற செக்யூரிட்டி இஸ் ப்ராட், இட்ஸ் எவ்ரிவேர். அதனால எந்த விதத்தில் செக்யூரிட்டி படித்தாலும் அது எண்ட் பாயிண்டாக இருக்கட்டும், கோடாக இருக்கட்டும், அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், நெட்வொர்க்காக இருக்கட்டும், எல்லாம் உதவும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். சரியா சார்? ஒரு சின்ன பாயிண்ட், உங்களுக்கு இப்போ மைட் பி யூஸ் ஆகாம இருக்கலாம், பட் ஆனா அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்பே எடுத்துட்டு போகணும்னாலும் நம்ம அடுத்த கஸ்டமர்கிட்ட கிளைண்ட்கிட்ட யார்கிட்ட எதுவும் பேசும்போது இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகும். சரி, நீ டெவலப்பே பண்ணாலும் பட் இது எவ்வளவு செக்யூரா இருக்கும் என் என்விரான்மெண்ட்ல அப்படின்றது பை டிஃபால்ட் அந்த கொஸ்டின் வரும்.
absolutely, exactly. ஸோ எந்த படிப்புமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீண் போனதில்லை. ஸோ எனிவே ஐ திங்க் வி டாக் தட் இனஃப். நிர்மல் உங்கள் ஸ்க்ரீன் தெரியுது, சொல்லுங்க. எது வரைக்கும் வேலை செஞ்சிருக்கு, என்ன வேலை செய்யல? VPN phase 1 phase 2 கன்ஃபிகரேஷன் முடிச்சிட்டிங்களா? Yes, sir. சூப்பர். So, ஓகே. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இந்த டேஷ்போர்டில் கீழே வந்து இந்த 40 வியூ செஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அந்த ப்ளஸ்ஸை அமுக்குங்க. கீழே தான் 40 வியூ செஷன்ஸ்க்கு கீழே ப்ளஸ் இருக்கு பாருங்க, ஆட் டேஷ்போர்டில். கீழே வாங்க, கீழே 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 அந்த ப்ளஸ் அமுக்குங்க. இங்கே IPsec போடுங்க, என்டர், கிளிக் ஆன் தட், கிளிக் ஆன் ஓகே. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா phase 1 டவுனாக இருக்குது, phase 2 டவுனாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை இன்னொரு 40KT-யும் ஓப்பன் பண்ணுங்க பார்ப்போம், த அதர் சைட். அதே மாதிரி இதையும் போடுங்க. சார் அப்படியே கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் என்விரான்மெண்டோட பார்த்துக்கிட்டா எந்த சப்நெட் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டா ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு சார். ஓகே. நிர்மல் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? yes, sir. Actually, we are at Oregon. Oregon will have a IP range of 10 dot series, whatever we used earlier in our lab session. So we have 48 here, and the 48 IP address is 35.160.47.168. ம், This is our Oregon. So I named it as US West 2A. சூப்பர். Okay. Parallelly, we have another instance. It's running at Asia Pacific Mumbai region. Okay. So 48's IP is 13.204.209.1.5. Okay. So I named it Mumbai 1A for easier. வெயிட். ஸோ ஏன் வந்து ப்ரைவேட் ஐபிஎல்லாம் வந்து பப்ளிக் ஐபியா இருக்கு 31? Which one, sir? ப்ரைவேட் ஐபி ஏன் 31.0 31 இருக்கு? Here is 31 series for VPN. ஸோ 31 இஸ் நாட் அ ப்ரைவேட் ஐபி. Okay, I didn't check. Okay. அது வந்து ஓகே, நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னாக்க, இது வந்து 31க்கு போகணும்னு வைங்க. ஸோ இட் வில் திங்க் தட் இட் இஸ் சம்வேர் ஆன் தி இன்டர்நெட். Okay. Okay, I mean, we can force it, but in general, you have to use a 10, illa 172.16 to 172.31 or 192.168 or something. Okay, so இது வந்து ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுமான்னு தெரியல, பட் பார்ப்போம். கீப் கோயிங். Okay, sir. So 31.0.1, 31.0.2. Okay, சரி. So this is our second site, Mumbai 1A. Okay. So in both, சொல்லுங்க. yes, sir. In both place, we could see that VPN is down. We can't figure, but it's down. We need to enable it. குயிக் கிளாரிஃபிகேஷன், நிசாம்காக நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறீங்களா எல்லாத்தையும்? Yes, sir. ஓகே, நிசாம். I can follow, sir. No problem. I can follow Tamil well. ஓகே. ஸோ அவருக்கு வந்து புரியும், பட் சொல்கிறது தான் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவார். ஸோ தமிழ் பூமின்றதுனால வந்து நம்ம தமிழ் பூமியாகவே வச்சுப்போம். கண்டிப்பா சார். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து CLI போங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம், ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ பாஸ்வேர்ட்லாம் ரெண்டு பக்கமும் ப்ரீஷேட் கீ இஸ் த சேம், ரைட்?
எஸ் சார், நான் இங்கே ஓகே, டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சார், 2 ஃபயர்வால். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ ஃபயர் சார் வால் ஒரு பாலிசி சின்ன காட்டுங்க. டவுட்ஸ். சொல்லுங்க. சார் ஒரு சின்ன டவுட்ஸ். இப்போ இந்த 10 172 192 சொன்னீங்க இல்லையா, அது ம் எல்லாமே நமக்கு ஐபி ரேஞ்சஸ் தானே? பட் அது வந்து சும்மா கிளாசிஃபை பண்றதுக்கு மட்டும் தானே அந்த நெட்வொர்க் ஸ்மாலா மீடியம்? பட் எப்படி நீங்க இதை இன்டர்நெட் ஐபினா அது என்ன ரேஞ்சில் இருக்குங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க? எனிதிங் அதர் தென் பிரைவேட் ஐபி. ஸோ நம்ம முதல்ல நீங்கள் இருந்தீங்களா தெரியல, கிளாஸ் ஏ பி சி டின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ ஓகே சார். ஸோ முதல்ல ஐபி வெர்ஷன் 4 வந்தபோது தே இட் ஹேட் லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி. இன்டர்நெட் வந்து த க்ரோத் எக்ஸ்ப்ளோடட். ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் பப்ளிக் ஐபி கொடுக்க முடியல அவங்களால. ஸோ ஆர்எஃப்சின்றது ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் கமெண்ட்ஸ்னு, அது வந்து இன்டர்நெட் ப்ராசஸ். அதில் வந்து ப்ரைவேட்டாக எங்களுக்கு வேணும், அதை நேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரைவேட் ஐபியை கொடுத்தாங்க. ஸோ எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் நீ வந்து வேணுங்கிறப்ப நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இன்டர்நெட்டில் இதெல்லாம் வந்து இருக்காது. இதெல்லாம் ஏர்லி 90ஸ்லேயே முடிஞ்சுது இதெல்லாம். ஸோ அதனால கிளாஸ் ஏல ஒன்று கொடுக்குறேன், கிளாஸ் பியில் ஒன்று கொடுக்குறேன், கிளாஸ் சியில் ஒன்று கொடுக்குறேன். நீ சப்நெட்டுன்ற கான்செப்டை வச்சு நீ வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கோ உன் என்டர்பிரைஸ்குள்ளன்னு சொல்லி இந்த இன்டர்நெட் இன்ஜினியரிங் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது 10 இப்போ 9 இருக்கட்டும், 31 இருக்கட்டும், 172.15 இருக்கட்டும், அதுவும் பப்ளிக் தான். 172.16 டாட் எனிதிங் டாட் எனிதிங் டு 172.31 எனிதிங் டாட் எனிதிங் தான் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ். அதே மாதிரி 192.168 டாட் எனிதிங் டாட் எனிதிங். ஸோ இந்த மூணும் வந்து கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சின்னு கொடுத்து விட்டானுங்க. ஸோ அதை தவிர எல்லாமே பப்ளிக் தான். ஓகே ஓகே சார். சரி, ஸோ ஃபயர்வால் பாலிசி காட்டுங்க நிர்மல். பாலிசி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் போங்க லெஃப்ட்ல. கீழே வாங்க. பாலிசி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதை வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பேர் வியூன்றது பதிலாக சீக்வன்ஸ். ஓகே, ஆக்சஸ். ஓகே, ஆக்சஸ் இது. அப்புறம் போர்ட் 2 டு போர்ட் 1 லினக்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபயர்வால் பாலிசி இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்க, நீங்கள் இப்போ நெட்வொர்க்கு போயிட்டு இன்டர்ஃபேஸஸ் பாருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் 1 அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் அமுக்குங்க. ஸோ டனல் இன்டர்ஃபேஸ்னு கீழே வருது பாருங்க. அது என்னன்னா போர்ட் 1 தான் ஆக்சுவல் ஃபிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ், அதுக்கு மேலே இதை ஓவர்லேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவே ஒரு புது இன்டர்ஃபேஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால ஃபயர்வால் பாலிசியில் போயிட்டு நம்ம அதை அலோவ் பண்ணணும். இல்லைன்னா 48 வந்து ட்ராப் பண்ணணும். செக்யூரிட்டி குரூப்பில் வந்து 500 and 4500 ஆட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் சார். சூப்பர். ஸோ ஐ திங்க் மேபி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பாலிசி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் போங்க. ஃபயர்வால் பாலிசி போயிட்டு create a new policy allowing IPsec. இது 31 சீரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணதுனாலே சார் இது. 31 சீரிஸ்னாலேயே இல்லை, எது எல்லாத்துக்கும் இது வேணும். ஓகே. ஸோ இன்கமிங் இன்டர்ஃபேஸ் Mumbai to US. Mumbai to US. Outgoing interface port 2. Source and destination செட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸே பார்க்கலன்னாக்கா அது வந்து ஃபயர்வால் ட்ராப் பண்ணி விட்டுரும். அது சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஆல் தானே சார்? இப்போதைக்கு ஆள் வச்சுப்போம். டெஸ்ட் பண்ணுற போது வந்து இட்ஸ் ஈஸியர். ஓகே, ஸோ அக்செப்ட் நேட் வேண்டாம். ஆல் செக்ஷன் போடுங்க. ஓகே போடுங்க.
இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பேர் வியூன்றது ரைட்டில் இருக்கு பாருங்க, அதை சீக்வன்ஸாக மாற்றி விட்ருங்க. எனக்கு ஐ ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஈஸியர் டு see it like that. பை சீக்வன்ஸ். சூப்பர். இப்போ இதனுடைய ரிவர்ஸையும் கிரியேட் பண்ணணும் allow IPsec-க்கு. ஓகே, ஸோ போர்ட் 2லேருந்து அங்கே போகிற மாதிரி எப்படி வேணாலும் நேம் பண்ணிக்கோங்க. Port 2. Yes. however you want to call it. இப்போ இன்கமிங் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து போர்ட் 2, அவுட் கோயிங் வந்து எஸ். எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சார் பண்ணுறோம் சார். சார் Okay. போர்ட் 2 டு மும்பை தானே நேம் வைக்கணும்? நேம் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, allow NAT வேண்டாம், ஆல் செஷன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி அந்த அதர் எண்ட்லேயும் போட்டு விட்ருங்க, இன்னொரு 48லையும். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன சார் ஆட் பண்ணுங்க? அந்த பாலிசிஸில் போயிட்டு பாலிசி ஆப்ஜெக்ட் போங்க, ஃபயர்வால் பாலிசி. ஃபயர்வால் பாலிசி தான் 2 பாலிசி கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ பாலிசி கிரியேட் பண்ணது மாதிரி ஒன்று எனேபிள் பண்ணோம்ல, ஓவரில் இருக்கிறதுனால ஒன்று. அதெல்லாம் சும்மா காமிக்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் நான். ஸோ இங்கே கன்ஃபிகர் VPN IPsec phase 1 phase 2 போட்டிங்கன்னாக்கா அது அந்த டனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆயிரும். ஓகே, எஸ். we are going to spend time on this, so don't worry. இந்த வீக் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு வந்து VPN எனேபிள் பண்ண முடியுதோ அதுதான் இந்த வீக்கோடைய மிஷன். ஓகே, அண்ட் டைம் இருந்ததுனாக்கா we will cover the last topics of ongoing management and all that. அது தியரி. ஸோ இதுதான் வந்து ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரெசியூமேல ஒர்க் போடுறதுன்றது இந்த மாதிரி லேப் 1 அண்ட் லேப் 2ல படித்தது தான் வந்து ரெசியூமேல ஏறக்கூடிய ஒரு விஷயம். தியரி வந்து அவங்க கேட்கிற போது வந்து பதில் சொல்றதுக்கு தெரியணுமே, அதுக்காக. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஸ்லெஸ் டு யா. இங்கே சார் டவுட் இருக்கு. போர்ட் 1 or 2? போர்ட் 2 தானே உங்களுக்கு பிரைவேட். இதெல்லாம் தான் ஃபயர்வால் பாலிசி. ஸோ யாரோ கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஜென் ஃபயர்வால் பாலிசி என்னன்னு. ஸோ இதோட நாளைக்கு வந்து இந்த ஆளுக்கு பதிலாக செலக்டடாக பண்ணணும்னாக்க இதை இது பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன சார் மீனிங் ஆள் போடுறது? அப்படின்னாக்க யார் வேணாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், எந்த ஒரு யூசரும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அது வந்து யூசர்ஸ்க்கு சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். முதல்ல வந்து இன்டர்ஃபேஸ், அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக வரக்கூடிய டிராஃபிக்கில் யார் வேணாலும். ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த அட்ரஸ் குரூப்னு பார்த்தோமே நம்ம, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் IP அட்ரஸ்லேருந்து தான் நான் அலோவ் பண்ணணுன்னாக்க அதுக்கு வந்து இந்த 30 வாட் எவர் தட் பப்ளிக் IP அதை மட்டும் போட்டு விட்டுலாம். ஸோ எல்லாம் வந்து ஃபயர்வால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபயர்வாலோட வேலையே அதான், செக்யூரிட்டி கார்டு தானே அது. பர்டிகுலர் யூசஸ் ஒரு 5 யூசஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே போட்டுக்கலாமா? 5 யூசஸோட நேம் மட்டும். நேம்னாக்கா அது வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் வழியாக வரணும். அது நேம்னாக்க ஃபயர்வாலுக்கு வந்து அது என்ன, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து இந்த ஃபயர்வாலை வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்டா ஆர் நாட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்டா ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஷூர் ஆன்ட்ரா ஐடின்னு ஒன்று இருக்கு, அதோட இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னாக்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி சொன்னீங்களா அதுவா? அதெல்லாம் வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னால் தென் யூ கேன் யூஸ் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ். அது இன்னும் மோர் அட்வான்ஸ்ட் டாபிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது திங்க் ஆஃப் இட் ஆஸ் அ நாட் அ யூசர் பேஸ்ட் ஃபயர்வால், இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ நெட்வொர்க் பேஸ்ட் ஃபயர்வால். IP அட்ரஸஸ் அப்படி தான் வந்து இதனுடைய கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் பை டிஃபால்ட். இப்போ வரைக்கும் அவுட் கோயிங் இன்டர்ஃபேஸ் ஆல்ரெடி
பச்சையா வந்துருச்சு, which means your VPN is up already. இல்ல சார், அது கிரீன்ல வந்துச்சுன்னு எதை பார்த்து சொல்றீங்க நீங்க? அந்த யூஎஸ் வெஸ்ட்ன்றது போல வந்து இந்த பச்சையா இருக்கு பாருங்க, அந்த யூசர் மாதிரி இருக்கிறது, அந்த ஐகான்லயே பார்த்தீங்களா? அது கீழே அது போர்ட்டும் பச்சையா இருக்கு, அது கீழே பாருங்க, அது பச்சை. அது இது வரைக்கும் சிவப்பா இருந்தது. ஓ, ஓகே ஓகே. நேட் எடுத்துருங்க. இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபைல்ல வெப் ஃபில்டர்லாம் பார்த்தோம், கேட்டகரிஸ், இல்லீகல், ஹேக்கிங், கேம்பிளிங், அந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் செட் பண்ணி அந்த மாதிரி சைட்லாம் இருந்ததுனாக்க டிசேபிள். இப்போ நீங்கள் போயிட்டு ஃபேவரேட்ஸ் போங்க, இன்டர்ஃபேஸஸ் போங்க. ஃபேவரட்ஸில் இன்டர்ஃபேஸ் போட்டிருக்கீங்களா? ஸோ நீங்கள் சாரி, இந்த முதல் 48ல் போயிட்டு ஐபிசெக் போங்க. 40 வியூ செஷன்ஸ்க்கு கீழே 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 எஸ் ப்ளஸ் ஐபிசெக், என்டர், கிளிக் கிளிக். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே phase 1 phase 2 ரெண்டும் அப்படின்னு காமிது பாருங்க. ஸோ யுவர் ப்ராப்ளம் வாஸ் ஒன்லி த ஃபயர்வால் பாலிசி, எவ்ரிதிங் எல்ஸ் வாஸ் ஃபைன். ஸோ ரெண்டாவது மும்பை ரீஜியன்லையும் செக் பண்ணிடலாம் சார். பண்ணுங்க. இது ஏன் இன்னும் சிவப்பு காமிக்குதுனாக்கா, ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிக் ஆன் த ஃபயர்வால் பாலிசி அகெயின். இது பார்த்தீங்களா, மும்பை டு யூஎஸ் பக்கத்தில் சிவப்பா இருக்கு, அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இட் ஷுட் கம் பேக் டு கிரீன். எஸ், ஓகே. ஸோ ஃபேவரட்ஸ் போய் பாருங்க, டேஷ்போர்டில் போயிட்டு யூ வாண்ட் டு ஆட் தட், யா ஐபிசெக், யா there you go. So VPN is up. இது புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். யாருக்கெல்லாம் புரியல? கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, பட் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரியே இருக்கு. ஒருவேளை பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் கொஞ்சம் தெரியும். எஸ் நீங்க ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். எனக்கு இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் கோத்தாதான் இதை சரி பண்ண முடியும். அதனால தான் வந்து அந்த ஃப்ரைடேயோடைய டெமோ போய் பாருங்க, ஸ்லோவா பண்ணி பாருங்க. அதுதான் ஒரே வழி. அந்த மண்ணில் உருண்டு பிறல்றது தான் ஒரே வழி. ஸோ இல்லாட்டினா வந்து இது மனசுல மட்டும் பதியாமல்ல, 2 வாரத்தில் எல்லாம் வந்து அப்படியே எவாபரேட் ஆயிரும். செய்யறது தான் வந்து இந்த மசில் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்லாம் டெய்லி விளையாடணும்னு வாங்க. ஸோ இல்லைன்னா இந்த மசிலுக்கெல்லாம் மைண்டுக்கு வந்து மெமரி ஜாஸ்தி, ஆனால் மசிலுக்கு மெமரி கம்மி. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சாதான் மனசில் வந்து பதியும். ஓகே, ஸோ இப்போ விபிஎன் வந்துருச்சு. நம்மளுடைய கோல் என்ன? லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் டு லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் பிங் பண்ணோம். ஸோ இந்த லினக்ஸ் எஸ்எஸ்எஸ் செக்ஷன் போங்க. சரி சார், எங்க எஸ்எஸ்ஹெச்? அந்த 2 லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸையும் நீங்கள் வந்து இதை எஸ்எஸ்ஹெச் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க இல்லையா, அங்கே போங்க. இப்போ ஓகே, யூஎஸ் பியூட்டிஃபுல். அந்த இன்னொரு ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸோட ரீஜன் எது? சாரி, ஐபி அட்ரஸ் என்ன சார்? இந்த 2 கருப்பு உண்டை வந்து அந்த ஒவ்வொரு ரீஜன்ல இருந்தும் அந்த அந்த ஏஎம் கீயா, அந்த கீயை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணீங்களா? இது எஸ்எஸ்எஸ் செஷன் தான் அது. ஸோ அது இந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே லாகின் பண்ணியிருக்காரு அவர். ஸோ 2 இன்ஸ்டன்ஸுக்கு வேற வேற? ஆமாம், 2. இது மொத்தம் 4 இருக்கு. மேலே உள்ளது 2மே வந்து லைனக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ், கீழே உள்ள 2 வந்து ஃபயர்வால். ஓகே, யா. ஃபயர்வாலுக்கும் எஸ்எஸ்எஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? எஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹோஸ்ட் நேம் இருக்கு பாருங்க, 2A. ஸோ இது வந்து நம்மளோட யூஎஸ்ல உள்ள ஃபயர்வால், இது வந்து மும்பையில் உள்ளது. ஸோ மும்பை 1A இருக்கும் ஹோஸ்ட் நேம். வெரி இது குட். எஸ்எஸ்ஹெச் கனெக்ட் பண்றதுங்கிறது நத்திங் பட் நீங்க அந்த சிஎல்ஏ ஓபன் பண்றீங்க இல்லையா, அதேதான். 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 கரெக்ட். அதேதான்.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 2 லைனக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து 31.0.2.200 இருக்கு. ஸோ இந்த 10.1.1.200 போயிட்டு பிங் 31.0.2.200 போடுங்க பாபு. வேலை செய்யல. இந்த பக்கம் போயிட்டு ஆப்போசிட் சைட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். 10.1.1.200 என்டர். இதுவும் வேலை செய்யல. கண்ட்ரோல் சி பண்ணிடுங்க. ஏன் வேலை செய்யலன்னு பார்ப்போம். ஓகே, கண்ட்ரோல் சி, கண்ட்ரோல் சி. இப்போ அது கீழே இருக்கிற 48க்கு வாங்க. யூஎஸ் வெஸ்ட் 2ஏக்கு வாங்க. பியூட்டிஃபுல். ஸோ இதை போடுங்க. கெட் ரவுட்டர் இன்ஃபோ, ரவுட்டர் என்ன எடுத்துருங்க. இன்ஃபோ ரவுட்டிங் ஹைஃபன் டேபிள், ROU போட்டு டேப் அடிச்சிங்கனால ரவுட்டிங் டேபிள் டீடைல்ஸ். எப் இந்த எதை பிங் பண்ணுறோம்? 31.0.2.200 போடுங்க. இதுதான் ரவுட்டிங் டேபிளை பார்க்குறோம் நம்ம. 48 என்ன செய்யுது? அந்த பிங் பண்ணுற போது 48க்கு வருது. என்டர். இப்போ என்ன செய்யுது? இது கீழே பாருங்க. known via static distance 5 metric 0 best BRF 10101 via port 1. போர்ட் 1ல அமைச்சாக்க என்ன பண்ணுது? அது இன்டர்நெட்டுக்கு அனுப்புது. நமக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டாம். VPN செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். VPNும் இன்டர்நெட் வழியாக தான் இருக்கு. ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் இமேஜின் தட் டைரெக்டாக ஒரு 2 வயரை கொடுத்து, ஒரு வயரை கொடுத்து இந்த 48லேருந்து அந்த 48 கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வயரை போட்டிருக்கோன்னு வைங்க. அது வழியாக போக வைக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டை கன்ஃபிகர் பண்ணணும். அப்போதான் 48 வந்த பிறகு எப்போவுமே இந்த ஸ்டாட்டிக் ரவுட் வில் ஓவர் ரைட் த டிஃபால்ட்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணுங்க, யூஎஸ் வெஸ்ட் 2ஏ போயிட்டு அந்த கீழே 48ல சாரி ப்ரௌசரில் பண்ணிடலாம் சார். ப்ரௌசர்லையும் பண்ணலாம், இதுலையும் பண்ணலாம். அது நம்ம எப்படியும் வந்து ஓகே, டூ இட் த்ரூ த ப்ரௌசர். நெட்வொர்க் ஸ்டாட்டிக் ரவுட்ஸ், கிரியேட் நியூ. ஸோ இதில் வந்து இந்த 31.0 அந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அது என்ன அட்ரஸ்? அது 31.0.2.200. 2.200. No, 2.200 இல்லையா? யா, /32 போடுங்க. அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஹோஸ்ட்டுக்கு மட்டும். இன்டர்ஃபேஸ் வந்து VPN இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. இப்போ திருப்பி அதே கமாண்டை இந்த யூஎஸ் வெஸ்ட் 2ஏல போட்டு பாருங்க. கெட் ரவுட்டர் இன்ஃபோ SSL செஷனில். அப்போ அவங்ககிட்ட இல்லை, இங்கே இல்லை, இதே இடத்துல யூஎஸ் வெஸ்ட் 2ஏல அப்போ அவங்க போடுங்க பாபா. இப்போ என்ன சொல்லுது? போர்ட் 1 சொல்ல, VPN சொல்லுது. ஓகே, ஸோ நம்ம யூஎஸ் வெஸ்ட் 2ஏல போனாக்க VPN வழியாக போகும்னு சொல்லிருக்கோம். அதே மாதிரி put that in similar command. I will let you figure out what that command is. மும்பைலையும் போயிட்டு அந்த 48ல ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட் செட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் திருப்பி போகிறதுக்கு. இல்ல பிரதர், இதை நம்ம CLL ட்ரை பண்ணலாமே. அட்லீஸ்ட் ரெண்டையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல. ஷூர், சாரி, CLL பண்ணவா? பண்ணுங்க. ஸோ சொல்கிறேன், நான் கமெண்ட் சொல்கிறேன். கன்ஃபிக் மும்பையில் கான்ஃபிக் ரவுட்டர் ஸ்டாட்டிக் என்டர்.
ஷோ போடுங்க, என்ன ஸ்டாட்டிக் இருக்குன்றதை காமிக்கும். இப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ நவ் யூ சே எடிட் 0 Zero. 0னாக்க ஜஸ்ட் ஆட் 1. ஓகே, ஸோ இது ஈஸி வே என்னன்னாக்க இந்த யூஎஸ்எஸ் 2A போய் பாருங்க, இதே கான்ஃபிக் ரவுட்டர் ஸ்டாட்டிக் போட்டு ஷோ போடுங்க, என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அதை அப்படியே எடிட் மட்டும் மாத்திட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதே அதே சபாபதி. ஸோ செட் டெஸ்டினேஷன் அதே மாதிரி இங்கேயும் போடுங்க பார்ப்போம். நோட் பேடில் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்மெட்லாம் அதே மாதிரி இருக்குமா? அதே தான், அதே 48 தானே இங்கேயும். ஸோ செட் டெஸ்டினேஷன் ஆனாக்க என்ன டெஸ்டினேஷன் போட போகிறோம்? 10.1.1.200. 10.1.1.200. கரெக்ட். அது அப்புறம் செட் டிவைஸ் என்ன வரணும்? Mumbai to US. அது என்ன விபிஎன், அந்த நேம் என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே நேம். ஸோ நீங்கள் வேணா கூகுளில் போய் பாருங்க, மும்பையில் என்ன செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அந்த விபிஎனோட இன்டர்ஃபேஸோட நேம். இல்லை இதுலேயே பார்க்கலாம், சிஎல்ஏலே பார்க்கலாம் வேண்டாம், இஃப் யூ வாண்ட் டு see that. Again, நம்ம அதை விட்டு வெளில வந்து என்ன சார் பண்ணணும் அதை? கரெக்ட். ஓகே, டூ இட் ஃப்ரம் த யூஐ. இன்டர்ஃபேஸஸ் போங்க மும்பையில், அந்த போர்ட் 1ல ப்ளஸ் அமுக்குங்க. ஸோ மும்பை டு யூஎஸ், இதை அங்கே போடணும். எஸ் எஸ். மும்பை டு யூஎஸ். இதை அப்படியே அதை போர்ட்டிகேட்டில் போட்டு விடுங்க பாப்போம். Yeah. ரெண்டையும் ஒண்ணா மொத்தமா காப்பி பண்ணி பேச முடியாதா சார்? பண்ணலாம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் எண்டுன்னு கொடுக்கணுமா சார் இல்லை வேண்டா? எண்டே கொடுத்துடலாம், எண்டு கொடுக்குற வரைக்கும் அது எழுதாது. ஓகே சார். கொஞ்சம் யா எண்டுங்கிறது கமிட் பண்றது சார். கமிட் பண்றது. எஸ். இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன, நான் இப்ப இன்னும் நிறைய வேரியபிள் செட் பண்ணணும்னா எல்லாம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்னு போட்டு ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டுக்குள்ள செட் பண்ணணும்னாக்க, எல்லாம் தப்பா பண்ணிட்டேன்னாக்கா அபார்ட் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு, அது பண்ணாக்க அது கமிட் பண்ணாது. அப்ப எடிட் எதுக்கு சார்? எடிட் தான் புது, ஜீரோ போடல. அதுதான் புது என்ட்ரி ஆட் பண்றதுக்கு. அப்ப எடிட்ல 0 1 2 அப்படி வர்றது, அப்படியும் அது எடிட் 0ன்னு போட்டாக்க அதுவே ஒரு நம்பரை கொடுத்துக்கும், அது கடைசியில் ஆட் பண்ணுன்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ எடிட் 1னாக்கா ஏற்கனவே ஒரு 1 இருந்ததுனாக்கா அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுவோம் அது. ஸோ எடிட் 0ன்றது ஒரு சேஃப் வே. ஸோ தட் இதெல்லாம் வந்து வெரி ஃபோர்ட்டிகேட் ஸ்பெசிஃபிக் இது. ஸோ சிஸ்கோவில் போனீங்கன்னாக்கா வேற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே கொஞ்சம் சிஸ்கோவும் சரி இதுவும் சரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளவு ஃபெமிலியரா இல்ல, ஒருவேளை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால. யா யா யா. இப்போ பிங் பண்ணி பாருங்க, இது போடுங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போடுங்க, ரெண்டும் விபிஎன் வழியாக போகணும். ஸோ கெட் ரவுட்டர் இன்ஃபோ ரவுட்டிங் டேபிளில் இங்கே மும்பையில் போயிட்டு 10.1.1.200 போட்டிங்கன்னா
ஓகே, இதுவும் விபிஎன் வழியா. இப்போ பிங் பண்ணி பாருங்க 10.1.1.2 200 லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து. இது 31.0.2. There you go. Linux. இந்த பக்கம் பண்ணுங்க. There you go. சரி, இப்போ FortiGate என்ன செய்யுது? இப்போ திருப்பி அந்த FortiGate UI-ல போயிட்டு go and take a look at the IPsec. அதில் வந்து பேக்கெட்ஸ் வரணும். இவ்வளோ பேக்கெட் அனுப்பிச்சேன் அப்படின்றது போய் பாருங்க. ஃபேவரட்ஸ் போயிட்டு லெஃப்டில் IPsec monitor dashboard, you will see packets. Okay, 4.03 KB incoming data, outgoing data எல்லாம் வருது. ஓகே, இப்போ இன்னொன்று பண்ணுவோம். இந்த கமாண்ட் லைன் போயிட்டு FortiGate போங்க. FortiGateல ஒரு டயக் கமாண்ட் போட்டு பார்ப்போமே, என்னதான் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். Let's see if we can follow that. ஓகே, பிங் ரன் பண்ணுறேன். பிங் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ கீழே போயிட்டு இந்த கெட் ரவுட்டர் இன்ஃபோ போல டயாக் ஸ்னிஃப் SNI போட்டால் போதும். பேக்கெட் இனினாக்க எந்த போர்ட்டுன்றதுக்காக, எந்த போர்ட்டாலும் இனி ஓப்பன் கோட் ICMP. பிங்குன்றது ICMPங்கிற ப்ரோட்டோகால். க்ளோஸ் கோட் 4 என்டர் பண்ணுங்க. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் பிங் நடக்கிறதுனால Ctrl+C போட்டுருங்க. ஸோ எந்த போர்ட்டில் வருது, எந்த போர்ட் வழியாக போகுது, திருப்பி ரெஸ்பான்ஸ் பேக்கெட் எங்கேருந்து வருது, எங்கேருந்து போகுது, எல்லாம் தெரியும் இதில். ஓகே, see if you can follow. நீங்கள் வந்து ஸோ 31.0லேருந்து வருது. அந்த VPN இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக வருது. US West 2 US West -2 Mumbai அந்த போர்ட் வழியாக 31.0.2.200 சோர்ஸ் ஐபிலேருந்து 10.1.1.200 டெஸ்டினேஷன் ஐபிக்கு ஒரு பிங் ரிக்வெஸ்ட் வரதா FortiGate ரிப்போர்ட் பண்ணுது. அதை போர்ட் 2க்கு அனுப்பி விடுது அடுத்த லைன். அப்புறம் இந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் போர்ட் 2ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. அதை திருப்பி US West 2 மும்பைக்கு அனுப்பிச்சி விடுது. ஓகேயா? எஸ் சார். அடுத்த லைன் வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் 4 லைன்ஸ் இங்கிருந்து பிங் பண்ணுறது வருது. போர்ட் 2லேருந்து 10.1.1.200லேருந்து பிங் வருது. 31 போகுது, அதை VPNல போகுது, VPN வழியாக திருப்பி வருது, அது திருப்பி இங்கே கொடுக்குது. ஸோ ரெண்டு சைடும் பிங் ஓடுறதுனால. ஓகே, எஸ் சார். ஸோ this is how. So Nirmal, what you need to do is change that இந்த from டெர்மினல் கமெண்ட் வந்து எனக்கு அந்த பெயிண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? இந்த கமாண்ட் நீங்க இந்த லைன் மைனா சொன்னீங்களே போர்ட் 2ல இருந்து போகுது அப்படின்னு, அதை என்னால விசுவலைஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. நிர்மல் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? இந்த லைன் வந்து 4 லைன் 8 லைன் வாட் எவர். I want to make this. We are almost towards the end of the training session, so I want you to all take participation to explain to Stalin. பெருத்தியாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ தான் வந்து நமக்கு எவ்வளவு தெரியுது தெரியலன்றது நமக்கே தெரிய வரும். ஓகே சார், ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் சார். கோ ஃபார் இட். ஸோ இங்கே வந்து போர்ட்டுங்கிறது நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், VPN கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த போர்ட் நேம் வந்து US West 2 மும்பை, இதுதான் போர்ட்டு. அது ஆக்சுவலா ஒரு இன்டர்ஃபேஸே. அது ஓவர்லே இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க. டனல் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஆக்சுவலா போர்ட் 1 போர்ட் 2 மாதிரி அதுவும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான். அதனால தான் வந்து ஃபயர்வால்ல போயிட்டு அதை ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கன்ஃபிகரேஷன்ல வந்து சோர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ், டெஸ்டினேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்ல அந்த VPN இன்டர்ஃபேஸை போடுறோம் நம்ம. அது போர்ட் 1க்கு மேல ஓடுற இன்டர்ஃபேஸ் தான், ஆனா அது ஒரு டனல் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ நேம், இட் இஸ் ஆக்சுவலி a virtual interface on top of a physical port 1. Okay. So from the Linux instance வந்து 31.0.2.200லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு 10.1.1.200 மிஷினை வந்து பிங் பண்ணுறோம். ஸோ பிங்க்கான ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ICMP. ஸோ
எக்கோ ரெக்வஸ்ட் அனுப்புது. ஸோ அதை பிங்கில் வந்து வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் நிர்மல். ஸோ பிங்கில் வந்து ரெண்டு இருக்கு, எக்கோ ரிக்வெஸ்ட், எக்கோ ரிப்ளை. ஓகே, பிங்கில் நிறைய அந்த ஐசிஎம்பிங்கிற ப்ரோட்டோகாலை படிச்சீங்கன்னாக்க எக்கோன்றது ஒன்று, அதே மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதில் நம்ம பிங் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ப்ரோட்டோகால் என்னன்னாக்க எக்கோன்ற ப்ரோட்டோகால், அது ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் ரிப்ளைன்னு வரும். ஸோ முதல் லைனில் பார்க்குறது அது அனுப்புகிற போது என்ன நடக்குது அப்படின்றது. கீப் கோயிங் நிர்மல், சாரி டு இன்டரப்ட். ஸோ வந்து அகைன் வந்து 31 it's out from port 2. It's in here and it's out from 3102 ல இருந்து 1011 200க்கு போகுது. எதுவும் தப்பா இது சொல்லணும் இல்லை? ஓகே சார். ஸோ வந்த பேக்கெட்டை போர்ட்டிகேட்டுக்கு ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு. ஒரு விபிஎன் டனல் இன்டர்ஃபேஸ், ஒரு போர்ட் 2. போர்ட் 2க்கு பின்னால தான் நம்ம லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வந்த பேக்கெட்டை போர்ட்டிகேட் பாலிசி அலோவ் பண்ணுறதுனால இப்போ அடுத்தது வந்து பாலிசியை மாற்றி பார்ப்போம். ஆல்ன்ற சர்வீசஸ் ஆல் பதிலாக எஸ்எஸ்ஹெச்னு போடுங்க, இந்த பிங் வேலை செய்யாது. ஏன்னாக்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எஸ்எஸ்ஹெச் தான் அலோவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஆல் சர்வீசஸ் ஆல்னு போட்டதுனால பிங் அலோவ் பண்ணுது. ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ ஃபயர்வாலில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாம் ஆல்லாம் போடவே மாட்டாங்க. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டோகால் தான் ஹெச்டிடிபிஎஸ் எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படி தான் போடுவாங்க. அப்படின்னாக்க பிங் வேலை செய்யாது. அதையும் நம்ம இப்போ குயிக்காக பார்ப்போம். டைம் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. சரி, கீப் கோயிங். ஸோ வந்த பேக்கெட்டை போர்ட் 2 வழியாக அனுப்புது. இது ஒரு பக்கம். அப்புறம் ஸோ வந்து அந்த ரைனெக்ஸ் மிஷின் வந்து போர்ட் போர்ட் 2ல வந்து 1110 11 200லேருந்து 31 200க்கு ரெக்வஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுது. ரெக்வஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணல, இது வந்து பதில் ரிப்ளை பண்ணுது, பதில் ரிப்ளை வருது. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரவுட்டர் அகைன் வந்து விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ் வழியா வாங்கி 3102 மிஷினுக்கு ரிப்ளை ப்ராப்பராக சென்ட் பண்ணுது. வர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸில் வாங்கலை. ஸோ அதாவது போர்ட் 2ல வந்த பேக்கெட்டை இந்த விபிஎன் இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக அனுப்பிச்சி விடுது. ஓகே, வர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக அனுப்பிச்சி விடுது, நாட் வாங்கலை. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ கோ பேக் டு த ஃபயர்வால். GUI போங்க. போயிட்டு பாலிசி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபயர்வால் பாலிசி போங்க. இந்த ஆக்சஸ் லினக்ஸ் இது இருக்கு, இந்த லைன் 3 அலோவ் IPsec, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. எடிட். இப்போ இந்த சர்வீசஸில் ஆளுக்கு பதிலாக ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்களேன். SSHன்னு போடுங்க. எனிதிங். க்ளோஸ். ஓகே, கிளிக் ஆன் ஓகே. இப்போ வேலை செய்யுதான்னு பாருங்க பிங்க. வேலை செய்யல. ஏன் வேலை செய்யல? ஏன்னா ஆமா, SSH தான் அலோவ் ஆமா. பண்றோம், பிங் அலோவ் பண்ணல. அடுத்ததுல ட்ரை அதாவது பண்ணி பாருங்க, அடுத்ததுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பட் அதுல ஒர்க் ஆகணும்ல சார்? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. there you go. அதுல ஒர்க் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம ஒன்ல தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். Correct. எனக்கு இன்னொரு டவுட் சார், இது ஏன் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து எல்லா இப்போ என்னோட என்விரான்மெண்ட்ல ஐசிஎம்பி பெர்மனண்டாவே டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. இதனால ஏதாவது அட்டாக் நடக்கும் இல்லை ஏதாவது லோடு ஜாஸ்தியா இருக்குன்ற மாதிரியா? அதாவது நம்ம வந்து இந்த கில் செயின் ஒன்று பார்த்தோம். கில் செயின்னாக்க எப்படி வந்து உலகத்தில் நாட்டு நடப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக வேவு பார்க்கறது. இந்த ஐசிஎம்பிங்கிறத ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால், இப்போ ஒரு ஐசிஎம்பி பேக்கெட் அனுப்புகிறேன், நீங்கள் பதில் போடுறீங்க அப்படின்னா நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன், அங்கே ஒரு ஆக்சுவல் டிவைஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதை வந்து சரி அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதாவது இது நான் வந்து மனுஷன் இல்லாத வீட்டை இடத்த போய் ட்ரை பண்ணுறேன்னா இல்லை மனுஷன் இருக்கிற வீட்டை ட்ரை பண்ணுறேனான்றதுக்கு முதல் டெஸ்ட்டு. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டே ஐசிஎம்பி டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க, பதிலே இருக்காது. பதிலே இல்லைன்னாக்கா அவன் அனுப்புகிறவன் என்னன்னு புரிஞ்சுக்குவான், ஓகே ஆள் இல்லை போட்டிருக்கு, ஒய் பாதர்.
சார் இன்னொரு கேஸ் நம்ம ரீசெட் பாக்கெட் பண்ணாலும் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அலைவா இருக்குன்னு. அதனால எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசேபிள் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ நான் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது, பதிலும் அனுப்பக்கூடாது, மௌனம் சம்மதம். நம்ம அந்த வந்து மாதிரி பாக்கெட் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் சார் அந்த டைம்ல. எல்லாம் ஃபயர்வால் பாலிசியில் தான் இருக்கு. என்ன அலோவ் பண்றோம். ஃபயர்வால் வந்து டிப்பிக்கலி இந்த மாதிரி பதிலாம் அனுப்பவே அனுப்பாது. இதெல்லாம் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் லெவலில் தான் வந்து எரர் 404 நாட் ஃபவுண்டுன்னு போட்டு அது கீழே ஏதாவது ஒரு டீட்டெயிலை போட்டு வச்சுருக்கோம். அது டீட்டெயிலில் என்ன இருக்கும்னாக்க சம்டைம்ஸ் இது அகெயின் அஸ் அன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் யூ நீட் டு திங்க் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். ஒரு எனக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறதுலேயும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ என் பேர் ஸ்ரீகாந்த், எனக்கு இது தெரியாதுன்னு சொன்னாக்க, ஓஹோ இவர் பேர் ஸ்ரீகாந்த் போல் இருக்கு, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி இப்படியெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. ஸோ அதான் அட்டாக்கிங் திங்கிங்கிறது. எதையாவது சொல்லி அவனை பேச வைக்க முடியுமா? இல்லைன்னு சொல்றதும் ஒரு பேச்சு தான். ஸோ தட் இஸ் வை அது வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் லீக்கிங், அந்த டேட்டா லீக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லையா, சார் சில சர்வர்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து டாட் நெட் சர்வீஸ் என்ன ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறத கூட காட்டும் வந்து நம்ம அந்த FONAT4ல ப்ளஸ் வந்து என்ன டிபி ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு கூட காட்டும். MySQL டிபி எரர்னு சொல்லிட்டு எஸ் வந்து ஒரு கப்புள் ஆஃப் எரர் மெசேஜ் த்ரோ பண்ணோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன், அட்டாக்கராக இருந்தா சரி, ஓ MySQL வச்சிருக்காங்களா, சரி MySQL என்னெல்லாம் வல்னரபிலிட்டி இருக்கு, வெர்ஷனும் போடுறாங்கன்னு வைங்க 4.51 ஏதோ ஒன்று. ஓகே 4.51 MySQL டிபி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். அதில் வந்து என்ன வல்னரபிலிட்டி இருக்குன்னு போயிட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ரிசர்ச் பண்ணாக்க அதில் டீட்டெயில் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டை கிராஃப்ட் பண்ணாக்க இது வருது. ஓகே அடுத்ததாக தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ கொஞ்சமாக உள்ள நுழைய பார்க்குறது. ஸோ திஸ் இஸ் why we have to be careful at a network level, at an application level to get things going in a safe way. Get things goingன்றது ஒன்று, அது செக்யூராகவும் இருக்கணும். அதுக்கு தான் இதை படிக்கிறோம் நம்ம, எப்படி வந்து செக்யூர் ஆக்குறதுன்றதுக்காக. ஸோ we are at the top of the hour. நிர்மல் இந்த 31.1 எல்லாம் எடுத்துட்டு ப்ளீஸ் மேக் இட் அ ப்ரைவேட் ரேஞ்ச். நாளைக்கு whoever has struggle we will அந்த ஸ்க்ரீனை எனேபிள் பண்ணலாம். எனேபிள் பண்ணிட்டு பட் அவசியம் நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரைடே வீடியோ பார்த்து யூ ஹேவ் டு நிர்மல் வந்து he got most of it running except for the firewall policy and static router. இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பை செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இந்த கான்ஃபிக் VPN IPsec ஃபேஸ் இதெல்லாம் முடிச்சிருந்தால் then we will have இந்த 1 hourல ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும். ஒன்றுமே செய்யலைன்னாக்க இட் will be very very hard. that will be like 2 to 3 hours of talking. ஸோ உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எனக்கு தேவை. then we can walk through another person and then that way we will also have more learning to do. Shada, சரியா? Can you all cooperate in this? ஓகே சார். சார் வெனஸ்டே என்னோட மிஷினை கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். திரும்பி சொல்லுங்க. சார் நாளைக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார். ஓகே நாளான்னைக்கு என்னோட மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் சார். ஓகே. ஸோ பாருங்க இதை நம்ம கூட இன்னைக்கு டைம் பார்த்து வாங்கிக்கிறீங்க. ஆமாம் நோ சார் ப்ராப்ளம். டவுட் சார். ஆக்சுவலா வந்து இதுல இந்த மல்டிபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நீங்க செய்யறீங்க, இப்ப ஆமா, தேவையில்லை. அது 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 வந்து மோர் ஆஃப் என்னன்னு சொல்றது, அது மேக்கப் போடுற மாதிரி தான் அது. ஸோ இதுதான் ஓகே ஆக்சுவலாக அப்படி போட்டாக்க வந்து திஸ் இஸ் மோர் ரொம்ப தெளிவாக தெரியும். இது ரெண்டு பக்கமும் எனேபிள் பண்ணோன்றது அது குவிக்கர் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். அதெல்லாம் வந்து காஸ்மெட்டிக் தான் அது. ஸோ ஓகே அதனால படிக்கிற போது வந்து இப்படி படிக்கிறது வந்து பெட்டர். சரி. ஸோ நான் இதோட உங்களை விட்டுறேன். ப்ளீஸ் ட்ரை over the day tomorrow. Come as prepared as possible, both in theory. எனக்கு ஒவ்வொரு செஷனும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைடே நான் பண்ணுறப்போ பார்க்குற போது யூ லேர்ன் சம்திங். இப்போ நிர்மல் ஸ்க்ரீனை வச்சு பண்ணுற போது யூ லேர்ன் அ பிட் மோர். தென் யூ யூஸ் தீஸ் டூ நாலேஜ் டு ட்ரை தட் அண்ட் கம் பேக் டுமாரோ அண்ட் வி வில் டேக் another machine and get that going. சரியா? ஓகே சார். I leave you now. So good luck. எல்லாம் Thank you. என்ஜாயபிள் எக்ஸசைஸ் தான் இது. ஓகே சார். டேக் கேர். Have a Thank you, good sir. one. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Bye. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார்.